حسن بالواعي. IFM أحلى راديو. مساء نور، عسلامة، أهلا وسهلا بكم. نهار الجمعة 4 جوان كالعادة في ساعة نزوكم العالم الجامعة. اليوم رحلتنا باش تكون إلى القارة الأمريكية. انتم تسمعوا في ألو IFM سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. بعد دراسة في تركيا، بعد دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، نطلعوا أكثر شوية نحو القطب الشمالي. نهزوكم اليوم الكندا. البلاد تظهر باردة مسخونة على مستوى ثراء المنتوج الجامعي اللي تنجم تقدمه لكم. نحكيو اليوم على الكيبيك. تعرفوا قديش؟ تقريبا 1000 طالب وطالبة سنويا في تونس يغادروا من تونس نحو الكيبيك. أكثر من 10,000 عنا الغادي توا يواصلوا في دراستهم الجامعية. تحب تكون منهم؟ مرحبا. اليوم نعطيوك الطرق الكل، نحكيو مع المختصين، مع المسؤولين في أبرز الجامعات الكندية، ومن اللي واحل في الملف متاعو نعطيكم ثنية زادة. أسيل زامل كالعادة تكون حاضرة معانا من إيدج وورلد باش تعطينا فكرة كيفاش نحضروا الملف وشنية الشروط وكل التفاصيل. عسلامة أسيل. عسلامة. تعودوا بيك المستمعين الأسابيع الأخيرة. نورتنا يا لله مجد. وانت نورتنا، الله يسعدك. مرحبا. والله مورال، هذا المورال واحد يتحسن مع أسيل. بعد شوية نرجعوا أيضا للي فاتته فرصة أنه يكون حاضر في لي جورني بورتوفيرت متاع إيدج وورلد الجمعة اللي فاتت، نجم يكون حاضر غدوة إن شاء الله. وبعد زاد نعطيكم أكثر تفاصيل. كما قلنا نمشيو للبلاد اللي 1 على 7 من الطلبة والطالبات اللي في الجامعات متاعها هما أجانب. نحكيو على الكندا اللي تقريبا 42 ألف، كيبيك تحديدا 42 ألف طالب أجنبي في كل تريميستا تستقبل. بين أنت والجامعات وأنت والمناطق بين 12 و 14% من الطلبة اللي موجودين في كندا وفي الكيبيك ما همش طلبة كنديين، هما أجانب. وبينهم كما قلنا برشا توانسة. اليوم نهزوكم للونيفرسيتي لافال، نهزوكم برشا تفاصيل أخرى أيضا، لو سيجيب ليموالو وأكثر تفاصيل أخرى. بعد شوي نوريكم فيديوهات. فما طالبة تونسية تسمعوها تقرأ من عام 2015 في الكيبيك كالعادة تربحوا معنا بطبيعة كادوات. والملف متاعكم في إيدج وورلد يكون ببلوشي هكا فور فري انسكريبشن كامل. قلنا كيفاش نجموا نشجعوكم تمشيو تقراوا في الكندا. نسبة البطالة في الكندا قديش؟ في تونس تعرفوا 17.3. باش نسهل عليكم، نسبة البطالة في الكندا برقم 1، والرقم هذا موجود في الرقم التونسي 17.3. 1.73. اختاروا انتم قديش الرقم. نعرفش الضيوف متاعنا حاضرين الأيام حاضرين الضيوف متاعنا. نمشيو نستقبل فوالا. دونك بما انه كندا ما نجموش يكونوا حاضرين معنا اسيل، قلنا ناخذوه مكي. تعرف on voit maintenant sur l'IFM TV, voilà, on a l'image, voilà, je fais un clin d'œil, ils sont là avec nous, on va parler en français. Je suis très heureux de les avoir. Moi tu sais Assil, moi j'étais au Canada, au Québec en 2016. J'étais pendant le mois d'août, c'est juste magnifique. On parlait tout à l'heure de ça hors antenne. C'est un lieu adorable. Voilà. Donc très heureux d'accueillir monsieur Raymondé, directeur du pôle régional en enseignement supérieur de la capitale nationale, ville de Québec. Bonsoir, monsieur Raymond, bonsoir. Oui, bonsoir. Très heureux de vous entendre de Tunis et de vous voir aussi. Et il y a du soleil derrière vous, hein. On peut savoir oui. L'heure maintenant, c'est combien? Voilà, pour que les Tunisiens aussi comprennent un peu le décalage. Oui, il est 10h du matin et aujourd'hui c'est le printemps, tout est vert, tout est très beau. Oui. Il fait 23 degrés à Québec. Oui. C'est une température extraordinaire. Alors, on a 4 saisons et l'été on a aussi la canicule comme vous. Oui, j'y étais, j'en connais, mais c'est juste magnifique avec les lacs, avec l'ambiance, les fontaines aussi au cœur de la ville. On peut s'en passer. Nadia Redman, responsable d'information de promotion sur les études Afrique, Moyen-Orient et Asie à l'Université de Laval. Bonsoir aussi, bienvenue sur Radio IFM. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, on est très heureux que vous soyez avec nous et on accueille aussi M. Guillaume Perron, conseiller pédagogique à Cégep Limoilou. Bonsoir M. Guillaume.
Oui, bonsoir. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Pour nous, c'est ce matin, donc voilà. Voilà. Nous maintenant c'est 15 heures, donc avec un petit décalage. Voilà, le Canada qui a ouvert la semaine dernière, les restos sont ouverts après la crise sanitaire, mais quand même les cours n'ont jamais arrêté. Donc on commence par monsieur Raymond. Donc malgré la crise sanitaire, les cours se sont poursuivis au Canada, au Québec. Oui, les cours se sont poursuivis au Canada, au Québec, parfois en présentiel, parfois à distance. Donc, les deux modes. Vous savez, le Canada est très avancé pour la formation à distance, la formation, on appelle communément en ligne. Mhm. Alors, nous avions donc les technologies étaient en place pour répondre à la pandémie. Mais je fais seulement un clin d'œil à Nadia ici, juste pour vous dire que l'Université Laval est l'université au Canada qui a le plus grand nombre de formations, de programmes en ligne. Donc, Ouais. nous sommes déjà sur ce terrain, sur cet espace de la formation en ligne. Et dans les universités, aujourd'hui, nous avons deux établissements avec nous, l'Université Laval et le Cégep de Limoilou. Ils vont prendre la parole, mais Oui. je voulais juste vous dire que nous avons aussi une université qui est totalement en ligne, TELUC, qui n'est pas avec nous Voilà. aujourd'hui, qui a Voilà. environ 200 programmes. Ouais. Mais heureusement, oui, les restos ouvrent les portes. Vous savez, je pense qu'on a réussi à contrôler la pandémie qui nous réserve peut-être encore des surprises. Espérons que non. Mais pour l'instant, on est rendu à moins de 200 cas, 200 environ cas par jour, nouveaux cas par jour, Ouais. sur une population totale d'environ un peu moins de 8 millions. Donc, je pense on est sur la bonne voie Voilà. du contrôle de cette fameuse pandémie et la réouverture des frontières, etc. Oui, voilà, parce que moi, on a beaucoup de Tunisiens qui vivent au Québec et Oui, j'ai vécu leur joie de la réouverture des cafés et des restos. Et comme vous avez cité donc l'Université Laval, Madame Nedia Redman, donc je change un peu l'ordre des questions. Madame Nedia, parlons un peu comment c'était l'expérience de l'Université Laval pour l'étude en ligne et comment vous avez survécu, entre guillemets, cette crise sanitaire. Bon, ben, merci beaucoup, c'est une bonne question. En fait, comme Raymond a dit, l'Université Laval est vraiment un leader au Canada pour tout ce qui est la formation à distance. Nous offrons plus que 120, environ 125 programmes en ligne, entièrement en ligne, et nous avons 1000 cours qui sont disponibles en ligne. Nous offrons plusieurs formules d'enseignement, donc de l'enseignement asynchrone, synchrone, comodal, etc. Donc, pour nous, tout faire comme basculer les cours en ligne, c'était pas si grave que ça parce qu'on avait Oui, déjà l'infrastructure, etc. qui est Euh, prête. donc, on était assez prêts pour ça, oui. Voilà. Juste, je prends quelques fois le temps de parler en arabe pour traduire aussi à nos auditeurs. Donc, حكينا مع monsieur on vous ريمون a pris. أوندي. Voilà, donc على التأثير خاطر بالنسبة للعباد اللي ما تعرفش الأسبوع الفارط تراجعت كندا والكيبيك إلى فتح المطاعم والمقاهي بعد مرور نجم نقولوا الكريز نتاع الكوفيد. دونك سألتهم على تأثير هذايا صحيا كيفاش كانت السنة الدراسية. دونك قال لي إنه وصلت في بعض الجامعات في الكيبيك وفي الكندا انه يكون التكوين 100% اون لين، يعني جامعه موجوده كما عندنا اليونيفرسيتي اون لين في تونس. وايضا مع نادية غيدمان عن يونيفرسيتي لافال حكينا شويه على الموضوع هذا. هي من ابرز الجامعات في الكندا اللي يتقدم لي كور اون لين، تقريبا 1000 كور موجودين اون لين و125 تكوين تقدمهم الجامعه هذه اللي تنجموا انتم تقراوا فيها. من بعد شويه اسيل تعطينا كل الخطوات كيفاش تنجم تحضر ملفك وتمشي الكندا. Guillaume Perron, à Cégep Limoilou aussi, on continue sur la même longueur d'onde. Comment ça a été avec la crise du Covid? Voilà, on aimerait bien commencer par ça pour en finir à jamais, pour que nos prochains étudiants et étudiantes qui viendront au Québec seront dans les bancs de l'université. Tout à fait. En fait, vous avez raison. On aimerait bien mettre cette pandémie derrière nous et de faire comme si plus rien n'existait de cette pandémie. Mais bon, en fait,
tout ce qui est de l'adaptation des cours s'est fait peut-être un petit peu plus, pas difficilement, mais il y a eu plus de travail à faire parce que nous, au niveau des cégeps, on est en enseignement technique. Alors, on apprend un savoir-faire et pour la plupart de nos programmes, ça implique beaucoup de manipulation en laboratoire, que ce soit au niveau des programmes de génie mécanique, génie industriel, des programmes au niveau de la santé aussi, donc les techniques infirmières, par exemple. Donc, ça demande beaucoup de temps de laboratoire et on peut pas balancer tous nos cours à distance et espérer former nos gens. Donc, on a dû adapter le format de nos cours, donc transférer tout ce qui a été théorie en ligne et organiser les horaires de laboratoire pour permettre de la distanciation de nos étudiants et maintenir notre niveau d'enseignement. Ce qui a été réussi, en fait, avec beaucoup de travail, mais en fait, on s'en tire sans trop de dégâts. فوالا دونك نختم مع الجزء هذا دونك فسرنا شويه ميسيو غيوم بيرون كونسي بيداغوجيك في سجاب ليموالو انه التجربه كانت صعبه ولكن بما انه الجامعات والمؤسسات التعليميه العليا في كندا وفي الكيبيك تحديدا كانت مستعده ان عندها الاليات وعندها لا تكنيسيتي باش تامن كان ناجح جدا وكملت وقاعده تواصل بالطبيعه في السنه الجامعيه نتاعها بكل نجاح. احنا on va sortir un peu pour la pub et après on revient pour parler un peu plus des détails des études universitaires au Québec. ابقوا معنا نرجعوا بعد الفاصل نحكيو اليوم في اليو اف ام سبيسيال راديو كامبوس على الدراسه في كيبيك وفي كندا. ثم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعي. يا فهم احلى راديو اهلا وسهلا بكم. الحلقه 18 ça passe du temps ici à Radio Campus كالعاده en partenariat مع Campus France Tunisie واستوديون. ذكروكم اعطيونا نسبه البطاله في كندا دونك كما قلت لكم عندها علاقه برقم نسبه البطاله في بلادنا اللي هي 17.3 ما هما عندهم ان سول شيفر يا واحد يا 7 يا 3 سهل برشا. جاوبونا على الباج نتاع استوديون دونك تضحك امنه معنا في البرود ما عطيت نسهل للعباد نحب نربحهم هنا كيفاش يربحوا معنا لي فخي هكا اسيل. مرحبا. كم تقريبا قديش يتكلف هو تحضير الملف؟ برشا فلوس ولا شويه فلوس؟ تحضير الملف مع اديوورد هذه ديبنت على البروجرام اللي هو باش يقرا شو السيرفيس اللي هو بيحتاجه من اديوورد وين في اي مرحله هو شو المستوى اللي هو بده يدرسه هذا شو. باهي دونك هذا الكل عنا تشوف ليش جاوبنا هاني اعطيتك الاجابه والسؤال اكثر شيء من هكا بعد في الاخر نعطيكم شكون يربح معنا. نرجع بكم مباشره الى الكيبيك توقيتهم توا 10:04 احنا ما 3:04. سعيد جدا ينضموا لي 3 ضيوف مسيو ريموندي ديريكتور du pôle régional en enseignement supérieur de la capitale nationale ville de Québec, madame Nadia Redman responsable d'information de promotion sur les études Afrique, Moyen-Orient et Asie Université de Laval et monsieur Guillaume Perron conseiller pédagogique à Cégep Limoilou. Tout à l'heure on aura deux vidéos à voir, l'une concernant Cégep Limoilou, l'autre Université Laval. Et à Université Laval, on va faire la rencontre d'une étudiante tunisienne qui a poursuivi ses études donc à Laval. Avant tout ça, avec Monsieur Raymond, on aimerait bien savoir c'est quoi les avantages de poursuivre ses études universitaires au Québec. Qu'est-ce qu'il a comme avantage cet étudiant ou cette étudiante qui pense partir au Canada faire ce parcours? Ah, d'accord. Alors, il y en a vraiment plusieurs et je vais me limiter parce qu'on est dans le cadre de cette émission et que nous sommes dans 10 minutes. Donc, mais je vais quand même vous en donner les principales 7 raisons pour venir étudier à Québec. D'abord, je dirais qu'on pourrait situer la ville de Québec dans un réseau international de villes étudiantes, Bruxelles, Séville, Barcelone, Aix-en-Provence, Rouen, Bordeaux. Donc, nous sommes vraiment dans ce créneau d'éducation. Les 7 grandes raisons pour venir étudier à Québec, mais d'abord, c'est la reconnaissance de vos études. Alors, c'est un investissement garanti parce que les 10 établissements qui sont partenaires du pôle en éducation de la ville de Québec sont reconnus par le ministère de l'Éducation, dont les diplômes aussi sont reconnus chez vous lorsque vous reviendrez en Tunisie. Ou si vous continuez vos études ou votre carrière au Québec, au Canada ou ailleurs. C'est aussi, vous savez, au Québec, au Canada, le processus de demande d'admission, d'inscription dans les universités, c'est un processus très articulé. Donc, vous devez faire une demande d'admission. Votre demande d'admission est évaluée par l'établissement.
Si on vous admet dans votre programme ou si on vous recommande un programme différent, c'est parce que nous prenons pour acquis que vous êtes capable de compléter ce programme. Donc, c'est un engagement de l'établissement une fois que vous êtes admis à la réussite de vos études. Et on s'amuse à dire, on dit fréquemment, on s'amuse pas, moi je le dis fréquemment, que c'est un engagement à trois avec l'étudiant, l'établissement et les parents. C'est aussi lire dans le contexte nord-américain, dans un espace francophone. La ville Québec, vous savez, c'est 7 millions, on dit parfois que nous sommes les Gaulois de l'Amérique du Nord, c'est 7 millions de 7 millions de personnes qui vivent en français en Amérique du Nord. Et la ville de Québec est à majorité francophone, donc c'est une ville francophone et dans le contexte nord-américain. Alors l'avantage de vivre à Québec, c'est que vous êtes connecté en même temps sur New York, sur Paris, sur Los Angeles, sur Montréal, sur le Québec, sur l'Amérique du Nord, sur Toronto, sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Et c'est un espace très, très dynamique intellectuellement. Il y a des intellectuels qui aiment bien vivre à Paris parce que lorsqu'un film sort à Paris, il sort à Québec et il sort un film sort à Los Angeles, il sort à Québec, il sort à Los Angeles. Donc c'est vraiment un carrefour intéressant au niveau de la culture. Je dirais aussi que c'est une ville qui est très abordable. Donc c'est la ville la plus économique actuellement au Canada, selon Statistique Canada. Donc le coût de la vie, l'habitation, le logement, etc. Vous savez, le Québec est une province qui investit beaucoup dans la qualité de la vie. Donc, le gouvernement du Québec est impliqué, par exemple, sur le contrôle des frais de logement, sur un ensemble de paramètres. Donc, c'est un endroit... donc ça, je pense, c'est un truc à comptabiliser lorsque vous faites vos calculs d'investissement pour venir étudier à Québec. Donc, vraiment, la ville la plus économique au Canada. Et c'est une ville sécuritaire. On dit que c'est la ville la plus sécuritaire après Abu Dhabi et Doha au Qatar. Donc, au Canada, c'est une ville sécuritaire. C'est important aussi pour les parents, pour les étudiants de vivre dans un contexte de sécurité. Et c'est aussi une ville de un peu moins de 600 000 habitants, mais qui est aussi tournée vers la nature. Alors, pour les amateurs de la nature, le grand air, les lacs, les montagnes... Oui. Je peux confirmer ça, oui. Etc. Le vélo de montagne, etc. Donc, c'est un espace aussi, c'est un ensemble avec plusieurs paramètres. Donc, je pense que c'est les grands avantages, c'est ça, c'est le contexte nord-américain, la qualité des études, le coût, etc. C'est un ensemble de paramètres. Et aussi, c'est au-delà de 700 programmes qui sont offerts à la Ville de Québec dans les 10 établissements du pôle. Donc, ça offre en même temps à une famille de faire une stratégie familiale, comme une famille de Tunis ou de la Tunisie ou de la région, qui voudrait commencer un parcours d'études avec un jeune et continuer avec un deuxième et parfois avoir une famille qui s'installe dans la région de Québec. Voilà. Alors, c'est pas ensemble. Oui. Voilà. Permettez-moi de traduire un peu en arabe. Donc, انتوا على شنو هي الحاجات اللي تنجم تشجع أي إنسان وشنو هي الحاجات اللي باهية باش واحد يمشي يكمل قرايته الجامعية في الكيبيك. دونك منذ لحظة تقديم الملف وقبول هذا الملف من طرف المؤسسة الجامعية فما التزام ثلاثي يكون بين المؤسسة الأولياء وأيضا الطالب باش تتم عملية إتمام هذه المرحلة متاع الدراسة. هي فيل فرانكوفون بالنسبة للعباد اللي تقرأ وتتقن اللغة الفرنسية. الفيل المدينة هذه والمنطقة هذه تعتبر الثالثة على مستوى العالم من ناحية الأمن. يعني العباد اللي بتبعث صغيراتها وليداتها ولبناتها ما يخافوش على مستوى السيكوريتي. كما قال هو حكومة الكيبيك تحرص برشا على الكاليتي متاع الحياة والخضار. أنا زرتها يعني منطقة كل حومة عندهم التيران تاعهم وكل حومة عندهم البيسين متاعهم وكل يعني حاجة تعمل 66 كيف إضافة إلى 700 برنامج تعليمي. On va rentrer un peu dans les détails de tout ce que monsieur Raymond vient juste de nous présenter. On va parler plus sur qu'est-ce qui se passe sur Laval, aussi sur Cégep Limoilou, juste après voir deux vidéos. On va commencer par l'université Laval pour découvrir et regarder bien ces images. Et vous pouvez suivre bien sûr ces vidéos-là sur IFM TV, sur la chaîne YouTube. On regarde tout de suite.
Alors moi c'est Inès, j'étudie en communication publique au baccalauréat, donc la licence en France. Je suis arrivée en 2015, j'ai vécu en Tunisie et en France, j'étudiais en lettres à Paris avant de venir ici. Le milieu de vie à l'Université Laval, il est extrêmement dynamique. Il y a énormément de possibilités de s'impliquer bénévolement dans énormément d'associations sur le campus. Le développement durable, c'est très important. On a aussi la possibilité de trouver un stage et un emploi très facilement, que ce soit sur le campus ou en dehors du campus. Et on a un immense centre sportif vraiment incroyable de calibre olympique. Donc tous ceux qui veulent pratiquer, c'est l'endroit où être. J'ai eu une chance incroyable, mais qui est vraiment possible à l'université. Dans le programme en journalisme, j'ai été faire un stage à Global News, qui est la première chaîne privée du Canada, donc pour tout ce qui est nouvelles télévisées. C'était à Calgary, en Alberta. Donc, franchement, c'était vraiment bien parce que j'ai pu améliorer mon anglais, qui n'était pas extraordinaire avant de venir au Québec. Mais grâce au cours à l'université et grâce au stage, j'ai vraiment appris énormément de choses. La ville de Québec, c'est extraordinaire, on ne peut jamais s'ennuyer. Il y a énormément de choses à faire, c'est une grande ville, mais c'est à dimension humaine. On peut se déplacer vraiment facilement, le réseau de transport de Québec est vraiment efficace. Puis c'est un milieu aussi très sécuritaire à Québec, on peut sortir n'importe quand, la journée, la nuit, il n'y a aucun problème. Puis le coût de la vie aussi à Québec est vraiment abordable, donc c'est vraiment agréable, puis c'est enrichissant de vivre à Québec. Voilà, هذه جولة, c'était un peu la découverte de l'université de Laval, ouais, et c'était une étudiante tunisienne qui fait du journalisme et qui fait des stages. Et justement, la minute étudiant, on va parler un peu la différence entre le job de l'été et les stages de l'été. Avant de repartir avec nos invités en direct du Québec, on va voir encore une autre vidéo cette fois-ci. Ça, باش نكتشفوا سجاب لموالو جزء آخر من الفرص المتاحة لكم باش تكملوا دراستكم الجامعية في الكيبيك وفي كندا. نشوفوا مع بعضنا الفيديو هذايا. Le Cégep Limoilou, c'est un établissement d'enseignement supérieur ouvert sur le monde, choisi chaque année par plus de 500 étudiants d'origines étrangères issus de 80 pays différents. Un des avantages qu'on a au Cégep Limoilou, c'est qu'il y a une personne qui s'occupe de l'accueil des étudiants étrangers. C'est centralisé. Il y a beaucoup de communication avec eux. On essaie de les sécuriser, on essaie qu'ils s'adaptent le plus rapidement possible à la culture québécoise et qu'ils se préparent à leur projet d'études. J'ai pris contact avec eux, puis j'ai commencé à leur poser des questions sur mes appréhensions, mes craintes et ce que je voulais savoir avant de venir au Québec et au Cégep. Et j'ai eu droit à mes réponses très rapidement, par mail, par Skype, par téléphone ou par courrier même. C'est un bon point justement, c'est rassurant de voir qu'on est un peu pris là par la main pour faire les premières démarches parce que on s'en va un peu vers l'inconnu. Si je dois décrire mon expérience avec le comité de réception des étudiants internationaux, je dirais que je peux résumer ça en un mot, extraordinaire. C'est comme un soutien continuel. Une fois arrivé, c'est pas fini. Ils vont te suivre. Est-ce que tes cours se passent bien, l'intégration, est-ce que tu suis bien les cours, l'accent, que tu comprends bien, tu t'en sors. Fait qu'on se sent vraiment soutenu et on n'est pas lésé. On a la chance au Cégep Limoilou d'avoir une semaine d'accueil avant que la session commence, mais on a aussi des activités qui sont organisées durant la session. En général, on dirait on a des activités, un exemple, trouver un emploi au Québec, visiter le quartier du Cégep Limoilou, visiter le Cégep. Il va y avoir des activités aussi durant l'hiver sur comment se préparer pour l'arrivée de l'hiver, l'arrivée de la neige, comment s'habiller, des choses comme ça. Moi, ce qui me plaît de ce cégep, c'est que c'est un cégep chaleureux et humain. Alors, les enseignants sont toujours ouverts et on peut aller les rencontrer à tout moment sans problème. Il y a le centre d'aide qui aide beaucoup d'étudiants, surtout dans les cours de français, de mathématiques et de physique. Un cégep qui encourage pas seulement les personnes qui sont compétentes, mais qui encourage même ceux qui ont de la difficulté. Il y a un très bon contact social aussi avec les professeurs au sein du cégep. Je trouve qu'il y a vraiment de l'intérêt pour la réussite de la part des professeurs. Ils sont vraiment là pour enseigner, mais aussi pour vous voir réussir. En fait, ça leur tient vraiment à cœur. Le programme Alternance Travail-Études, c'est un programme qui permet à l'étudiant de faire des stages pendant sa formation. Et ce sont des stages rémunérés. Ça me permet de connaître justement d'autres choses qu'on n'a pas vues en classe
et de t'assurer que le domaine que tu as choisi, c'est vraiment le domaine dans lequel tu veux faire carrière. Et de se faire un réseau, parce que généralement, c'est quand on va travailler qu'on se fait un réseau sur le marché du travail. Je trouve que la ville de Québec, c'est vraiment une ville qui est très vivante, qui est très riche. Il y a des activités qui sont présentes, tout l'aspect culturel et social qu'on retrouve. Je me suis créé rapidement un bon cercle social, des amis, des habitudes de vie. Il y a aussi des perspectives de travail que je trouve plus intéressantes ici qu'ailleurs dans le monde. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je voudrais rester au Québec. Les gens sont vraiment chaleureux, les gens sont généreux, les gens sont accueillants au Québec. Donc ça te permet de bien t'intégrer et de te sentir chez toi. Donc j'aimerais rester à Québec après mes études. Faites-nous confiance. On est humain, on est là pour vous aider, on est là pour que vous réussissiez votre projet d'études. Vous êtes les bienvenus chez nous. هكا اكتشفنا الزوز جامعات اللي نستضيفوهم اليوم معنا في اللايف مباشرة من كيبيك دونك سي جي بلي موالو اي يونيفرسيتي لافال اسوار جميلة جدا من مشيت لكندا اسيل ولا لسه مازلت عجبتك تونس انت عاد اي احنا باش نرجعوا مباشرة للكيبيك دونك en direct du Québec donc on reprend l'interview madame Nadia monsieur Guillaume et monsieur Raymond on commence avec Madame Nadia Raymond, donc responsable, Redman, je m'excuse, responsable d'information et des promotions sur les études Afrique, Moyen-Orient et Asie à l'Université Laval. Donc, on a regardé donc plusieurs étudiants de plusieurs nationalités et on aimerait bien savoir, est-ce que par exemple pour un étudiant tunisien, est-ce que les diplômes, vous savez, donc c'est un problème aussi donc de circonstances, est-ce que les diplômes sont-ils les mêmes en Europe? Est-ce qu'après avoir terminé mes études universitaires au Canada, est-ce que je peux reprendre ces diplômes, revenir en Tunisie, partir en Europe, partir en Amérique, peut-être aux States, juste à côté, étudier? C'est quoi exactement donc les qualités et la nature des diplômes que peuvent avoir un étudiant ou une étudiante au Québec? C'est une bonne question. En fait, en général, les diplômes sont reconnus à l'international. Donc, la qualité de l'éducation au Québec est vraiment forte. Elle est vraiment connue pour son niveau d'excellence. Donc, nos diplômés sont appréciés dans leurs travaux, dans leurs emplois, n'importe où dans le monde. Et les diplômes eux-mêmes sont reconnus. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est de faire sa recherche sur s'il y a une règle, des règlements à suivre au niveau de pouvoir exercer certaines professions dans d'autres pays. Donc, par exemple, si on se forme en enseignement ici au Québec et on veut travailler comme professeur en Tunisie, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse en Tunisie pour avoir le brevet d'enseignement ou pour avoir la permission d'exercer. Donc, c'est là où il faut faire sa recherche. Mais à part de ça, au niveau de la formation reçue, la formation en classe et aussi la formation pratique, l'éducation au Québec est vraiment incomparable. D'accord. Donc les diplômes sont reconnus internationalement. Donc après chaque question, je suis obligé donc mes chers invités, donc de traduire un peu en arabe. Donc les diplômes معترف بهم دوليا وبسهولة تامة. نوعية والكاليتي نتاع الدراسة الجامعية في الكيبيك والكندا عموما من أروع وأرقى ما ثم في العالم. Monsieur Guillaume Perron, à quel moment un étudiant ou une élève au baccalauréat, comme vous savez, ces jours-là, on passe le bac blanc en Tunisie, donc ça demande beaucoup de temps pour préparer un dossier. Ce projet d'études universitaires, ça demande des mois de préparation, de contact. Est-ce que les délais de réponse, par exemple à Cégep Limoilou, ça prend beaucoup de temps pour répondre aux étudiants, à leurs familles, et ça prend combien de temps pour préparer ce voyage-là? C'est une question importante que vous posez là, parce que un projet d'études, on n'improvise pas. En fait, on aime mieux avoir des étudiants qui sont très bien préparés à leur projet d'études. Comme ça, ils ont le temps de mûrir. Mais bon, grosso modo, on va demander un délai de 8 mois
pour préparer justement l'arrivée, les demandes d'admission. Il faut comprendre que faire une demande d'admission dans un établissement collégial, et j'oserais aussi inclure l'université, ben ça implique des démarches avec l'établissement d'enseignement, donc la demande d'admission formelle, et ça implique aussi des démarches avec l'immigration québécoise et l'immigration canadienne. Donc là, on est un peu moins garant des délais qui sont inhérents à ces démarches-là, donc ça peut être variable dépendamment du pays. Alors, je peux vous dire que les délais de réponse au Cégep Limoilou sont très rapides. Alors, quand on écrit un courriel, on fonctionne par plusieurs canaux. En fait, les courriels, le site web, WhatsApp. On organise aussi des rencontres Teams avec des candidats étudiants qui ont des questions plus précises. Donc, les canaux sont multiples et quand un étudiant entre en contact avec nous, ça va très vite pour obtenir des réponses aux questions et on privilégie le contact humain très rapidement. Donc, vous allez parler à une seule personne pendant l'ensemble de vos démarches. Ça va être un conseiller qui va être attitré à chaque étudiant en tant que tel. Puis, bien sûr, on rencontre aussi les parents lorsqu'ils ont des questions. D'accord, très important. Donc 8 أشهر donc 8 mois un délai de 8 أشهر باش تحضر الملف هذا، لكن الملف هذا احنا نجموا نختصروا لك الاجال ونعاونوك باش تحضروا ورقه بعد شويه اسيل تقول لكم كيفاش. ديجا غدوه لاله في ايديورلد عندكم لي جورني بورت اوفيرت. نرجعوا نحكي وقول لي تعدت مليحه لي جورني بورت اوفيرت الجمعه اللي فاتت. يسعنا كثير ناس وسالوا الاسئله اللي بدهم اياها، عاوناهم وان شاء الله في كثير انسكريبشن على قدام، خصوصا لليو اس اي وتركيا. تو كندا باش دخلت والكيبيك بعد ما نكملوا الحوارات نتاعنا ان شاء الله. اليوم نذكركم كالعاده بالسؤال نتاعنا، قداش نسبه البطاله في كندا؟ دونك تجاوبونا وتربحوا معنا لي فري دوسيي من اهداء ايدي وورلد. دونك بعد شويه نرجعوا مع اسيل ناخذوا اكثر تفاصيل. دونك on arrive au Canada, donc ou peut-être avant notre arrivée, Madame Lydia, est-ce qu'il y a des tests à passer? Donc nous savons que le Québec c'est une zone francophone et on reconnaît surtout avec vous l'accent. Voilà, c'est un très bel accent donc que les Québécois et les Québécoises. Est-ce qu'il y a des examens à passer? Est-ce qu'il y a de longues? Est-ce qu'il y a certaines choses à préparer autres que la paperasse normale? Mais d'abord, je vais juste dire que je suis anglophone, donc je pense que mon accent français n'est pas aussi authentique que celui de Guillaume et de Raymond. Mais en tout cas, c'est ça. Oui, l'Université Laval, en fait, est une institution, un établissement francophone. Donc, la plupart de nos cours, la plupart de nos programmes sont enseignés en français. Donc, pour cette raison, il était très important pour les candidats d'avoir un niveau de français suffisant pour réussir dans nos programmes. Donc, les non-francophones auront besoin de prendre un test, le test de connaissance du français, le TCF, TP, un petit public. Mais pour ceux qui sont francophones, donc les étudiants qui ont fait leurs études primaires et secondaires en français, ou les étudiants qui ont obtenu un grade universitaire d'un établissement francophone, eux autres, ils n'ont pas besoin de prendre un TCF, ils n'ont pas besoin de faire preuve de leur niveau de français parce qu'on les considère francophones. Automatiquement, ceux qui ont fait les études donc secondaires et primaires en français sont considérés francophones sans test, donc ils sont admis automatiquement. Au niveau de leur français. Oui, bien sûr. On va évaluer leur dossier académique. Oui, non, je parle le côté de langue. Est-ce que ça se passe de la même manière à Cégep Limoilou, monsieur Guillaume, ou est-ce qu'il y a un niveau minimum à avoir pour l'étudiant ou l'étudiante désirant poursuivre ses études universitaires donc à Cégep? Sensiblement la même chose, cependant, on va demander, nous, un test de français. Il y a plusieurs tests de français qu'on va admettre, en fin de compte, et on va demander que l'étudiant obtienne un niveau B2, ce qui équivaut à un français intermédiaire, en fait. Voilà. Et l'anglais, donc est-ce qu'il s'est demandé ou pour certaines spécialités? Ben, en fait, pour ce qui est du cégep, l'anglais n'est pas testé, en fait de compte. C'est qu'on va prendre les gens de tous les niveaux possibles, sauf, petit bémol, pour des programmes qui touchent le tourisme, où là, on va demander un niveau d'anglais intermédiaire avancé.
فوالا بالنسبه للغات، بالنسبه لليونيفرسيتي لافال تعتبر بطبيعه ما نحكيوش على الملف العلمي، اما على مستوى اللغه تعتبر كل شخص عمل قرايته ثانوي والابتدائي وقرا الفرنسيه، يعني عموما كما توانسه الكل، واحنا نتوجهوا لطلبه التوانسه بالنسبه لهم كافي وشافي. بالنسبه لسجاب لي موالو فما تيست بسيط ويطلبوا نيفو بي 2، دونك الحكايه مش صعيبه اسيل على المستوى اللغه، سهلناها. اي هي سهله مش اشي صعب، وخصوصا كتونسي بتقدر تحصل على هاي اللغه بكل سهوله كون انت اصلا متاسس على الفرنسي. وبالنسبه الانجليزيه مطلوبه خاصه في سي جي بي مولو النوعيه فقط من الدراسات، العباد اللي تحب تعمل دراسه على مستوى الاختصاص في السياحه واللي هو معقول جدا. عموما بالرغم كل ما يتقال على المدرسه التونسيه وعلى المستوى التعليمي على تونس، تبقى انه نبداو نقريو لغات في سن صغيرة برشا، سنة ثانية وثالثة أو ساعات التو من الروضة في بعض السنوات التحضير يبدأوا يقريوهم باللغات. نتصور برشا من الطلبة ما يلقاوش مشكلة، وانت يعني يجيوك برشا طلبة ويجيكم الإديورد برشا طلبة، ما فماش إشكال على مستوى اللغات عموما بالنسبة للتوانسة. هلا التوانسة أصلا بشكل عام كتير عندهم فضول وإقبال على اللغات، تعلم اللغات بشكل عام مش حتى الفرنسي. حتى الطالب لما بيجيني ما عنده مشكلة بأنه يتعلم اللغة هذه اللي هي تابعة للبلد، حتى بيكون متأسس قبل ما يوصل لهون. هي المشكلة تبعت انه يعدي التست تبعته ويكمل البروسيس تبعته كاملة. وخصوصا بالفرنسي وحتى بالانجليش المستوى تبع التوانسة هلا خصوصا هذا الجيل كتير عالي باللغات هذه. في اديورد العباد مثل بعض الجامعات اللي تطلب مستوى معين، انتم ما تعملوا لهم التست يعني وتنصحوهم مثل يمشيوا يقراوا، كيفاش تم العملية أسير؟ هو اول شيء احنا بنعمل لهم اورينتيشن تيست اللي هو امتحان توجيهي، بيقدموا الطالب لحتى فيه أسئلة عن توجهاته، عن التخصص اللي بده يدرسه، شو المجال اللي هو بيكون بيناسب لهذا الطالب، رح يطلع له النتيجة شو البروجرام المناسب اللي يدرسه، وبنفس الوقت مناسب مع سوق العمل ومع الباك جراوند الاديوكيشن اللي قبل اللي هو أخذها من قبل درسها. Voilà. Essil, après on va partir donc on va repartir vers le Québec. La question la plus attendue par les parents maintenant, Madame Nedia et Monsieur Guillaume, comme vous savez, donc un projet d'études, c'est aussi de l'investissement, c'est beaucoup d'argent aussi pour quelques parents, et une question qui est très attendue par les parents et aussi par les étudiants ou les prochains étudiants ou étudiantes, la bourse. Est-ce qu'on peut parler est-ce que c'est facile d'avoir un accès aux bourses au niveau du Québec? On commence par Madame Nedia Redman, donc responsable d'information de promotion sur les études d'Afrique, Moyen-Orient et Asie à l'Université de Laval. Oui, en fait, l'Université Laval offre plusieurs bourses. Ils sont plus pour les cycles supérieurs, donc les maîtrises et les doctorats. Il y en a quelques-uns pour les études du premier cycle. En fait, nous avons une base de données, un répertoire en fait de bourses que les étudiants peuvent consulter pour trouver les différentes bourses qui sont disponibles à l'Université Laval. Une chose qui est très très intéressante, c'est le fait que tous les étudiants étrangers inscrits à un programme doctoral à temps plein reçoivent une bourse d'exemption. Donc ça veut dire que ces étudiants-là payent en fait les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Donc ça revient vraiment pas cher. Ouais. دونك بالنسبه لليونيفرسيتي لافال دونك تهدي وفما امكانيه الحصول على البورس في عدد كبير من الاختصاصات، والحاجه الباهيه انه كل الطلبه اللي يعملوا انسكريبسيون في الدكتوراه يولي الفلوس اللي تخلصهم في التقييد كما الطالب الكندي بالضبط، وبالتالي يرخص عليه برشا عمليه التسجيل الاوليه. La même question avant de partir vers la pub, Monsieur Guillaume, est-ce que Cégep Limoilou offre des bourses ou pas? Une question qui est très importante pour les parents surtout, c'est eux qui vont payer ce trajet universitaire. Oui, tout à fait. En fait, c'est une question importante. L'argent, l'aspect financier, c'est toujours le nerf de la guerre, en fait. Malheureusement, les cégeps, c'est un réseau d'établissements publics géré par le gouvernement québécois. Et il n'y a pas d'aide financière qui est offerte aux étudiants internationaux. Cependant, à l'intérieur des privilèges qu'un permis d'études offre, que ce soit au cégep ou à l'université, l'étudiant peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine à l'extérieur du campus et
aussi à temps plein pendant les vacances. Donc, c'est une façon pour la majorité des étudiants d'arrondir leur fin de mois et d'équilibrer leur budget. Voilà. Restez avec nous, on revient tout à l'heure donc, pour les questions finales et pour clore ce débat en direct du Québec. Juste une pause pour la pub et après on revient. Spécial Radio Campus مع حسن بالواعي. رجعنا لكم على يفهم احلى راديو. هزيناكم اليوم في جوله للكيبيك بالنسبه للطلبه وطالبات اللي يحبوا يكملوا قرايتهم الغادي والا بالنسبه اللي يقراوا في الباك. بالنسبه للسنه دونك تسريع الملف ينجم يتم عن طريق إديورلد وبعد شويه نرجعوا نحكيوا على لي جورني بورت اوفيرت إديورلد اللي غدوه باش يكونوا حاضرين مع اسيل. Et pour finir avec nos invités, j'étais très heureux de les accueillir et merci pour votre attention en direct du Québec. Madame Lydia Riedman, responsable d'information de promotion sur les études Afrique, Moyen, Orient et Asie à l'Université de Laval. Une question donc que m'a inspiré Monsieur Guillaume tout à l'heure. Est-ce que aussi ceux qui poursuivent leurs études à l'Université de Laval auront le droit pour le permis donc de travail, parce que c'est très important donc pour arrondir les fins de mois, pour se permettre une petite excursion peut-être pour les étudiants? Oui, en fait, ce que Guillaume avait expliqué, c'est une réalité pour tous les étudiants avec leur permis d'études. On conseille à tous les étudiants, bien sûr, de consulter un conseiller agréé en immigration sur le campus pour en savoir plus sur les modalités puis les permissions pour travailler. Mais oui, en général, c'est permis. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lydia Riedman, responsable d'information de promotion sur les études Afrique, Moyen, Orient et Asie à l'Université de Laval. Monsieur Guillaume Perron, conseiller pédagogique Cégep Limoilou. J'étais très heureux de vous accueillir aussi. Et je finis avec un petit mot avec Monsieur Raymond Day, directeur du pôle régional en enseignement supérieur de la capitale nationale ville de Québec. Merci à vous, Monsieur Raymond. Et voilà, on parle aujourd'hui de 1000 étudiants et étudiantes tunisiennes qui viennent chez vous chaque année, espérant qu'ils soient des meilleurs. Merci à vous tous d'être parmi nous. Donc un petit mot de la fin de Monsieur Raymond. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Monsieur Raymond? Oui, je suis toujours là, oui. Voilà, un petit mot de la fin. Merci d'être avec nous. Oui, bien, je remercie beaucoup. D'abord, on s'excuse de ne pas parler arabe. Oui. C'est une très très belle langue. J'ai eu l'occasion de visiter Tunis 4 ou 5 fois. Ah, d'accord. J'attends seulement la réouverture des aéroports pour revenir. C'est nous qui vous remercions de nous avoir offert l'occasion de discuter, de présenter la ville de Québec comme une option pour les étudiants tunisiens. Et peut-être le mot de la fin, c'est que vous pouvez nous écrire aussi, nous contacter via EduWorld, où il y a encore info@québecvilletudes.ca et nous serons prêts pour répondre à vos questions, faire des suivis sur vos interrogations pour engager un projet d'études au Canada à Québec. Merci à vous tous, merci vraiment. Donc أكثر تفاصيل حول الدراسة في الكيبيك بعد شوية مع إسيل زميل من إدوارد. لكن قبل هذايا اليوم في المينوت استوديو نحكيو لكم على الصيف القرب وبرشا يحبوا يعملوا ستاج وإلا جوب ديتي. شنو الفرق؟ هات نشوفوا مع بعضنا. طيب باش نبداو نخمو في الصيف شنو باش نعملو فيه ابارت فرهيد والفاكونس بيان سور لازمنا نعملو ستاج ولا نلقاو جوب ديتا. اما زعما شنو هو الفرق بيناتهم وانا وخي نبداو بالستاج اللي هو اون بيريود داكتيفيتي اللي تمكن ليتيديون باش يكتشف لونفيرونمون بروفيسيونيل باش يخدم فيه نهار اخر. Et surtout, il pratique les connaissances théoriques اللي قرا. كما نجم يكون ستاج une opportunité d'embauche. صحيح في الستاج تلقى روحك ما تخلصش بالكدا، اما باش تكون عندك responsabilité و des connaissances. نجيو توا للجوب ديت اللي نجمو نعتبروه خدمة كاريمون، اما مش باغ اوبليغاسيون تكون في الدومين ديتود تاعك. اللي تنجم تطور بيه شبكة علاقات يعاونوك dans ta carrière envisagée. Que ce soit job d'été ولا stage زوز لازم منهم باش تحصل على استقلاليتك sur le plan financier ou psychologique وميم حتى يعاونوك باش تخرج من الروتين. والشوا يقعد كيفاش تحب تعبي السي في. مرحبا بكم مجددا. دقائق اللي بقاو نقعدوا مع اسيل زميل. مساء النور. عسلامة. كيفاش تعديو دونك إديورلد الجمعه اللي فاتت الويكاند اللي فات كان موعد مع الجي بي يو لي جورني بورت اوفيرت. دونك كانت فرصه باش العائلات بربي سؤال جاو طلبه اكثر ولا عائلات ولا اولياء اكثر؟ اجوا اولياء امور اكثر.
يس اجوا هم وعائلاتهم، لانه هلا خصوصا اللي هم الطلاب اللي عم بيعملوا باك، ففي منهم لساتهم عم بيعدوا بيجوا اهاليهم عنهم يسالوا عشان ما يدخلوا على بعضه، الولد ما يتشوش وهو عم بدرس. شو اكثر الاختصاصات اللي سالوا عليها تقريبا يعني؟ بزنس، مانجمنت، ايكونوميك، انجينيرينج، ميديسين، كله. الدول خلينا ناخذ فكره، الدول اللي مثال هكا يفكروا يبعثوا اولادهم ليهم وين بالضبط؟ هلا اكثر شيء اللي عم بيجينا هو تركيا وامريكا وفرنسا وكندا. يعني دخلت شويه عادات جديده تحس اسيل بالنسبه للعائلات، لانه كان فما قبل وين تحب تبعث ولدك فرنسا فقط يعني تو تحسها تبدلت شويه، تحلت اكثر العينين على فرص اخرى. اي هلا بتلاقيهم عم بتفتحوا خصوصا على الاماكن اللي فيها انجلش اكثر، حتى مش على الفرنش، حتى بتلاقيهم على الاماكن اللي بيحكوا فيها سبانيش، الايطاليان، بيدوروا على اماكن فيها لغات وبنفس الوقت في إلها كارير هناك. يعني ما عم بتمركزوا بيكونوا الشوا تبعهم محدود بس على فرنسا لانه عندهم الفرنش، لانه الفكره تبعت انك تتعلم لغه صارت كتير سهله، يعني مش اشي محدود ولا بيعطلك ولا بيعطل حالك عن تختار شوي ممكن يكون لك مناسب في المستقبل وفي مجال الشغل عندك في تونس او انترناشونال. وقت اللي تتعاونوا الطالب في ايدي وورلد على انه يختار الاختصاص، ولا ساعات ربما الغادي تقنعوه انه يغير الاختصاص، عنده علاقه بسوق الشغل عالميا والا في تونس؟ انترناشونال، مش كان في تونس. اصلا هو من الاسئله اللي بتكون موجوده في المقابله انه انت وين حابب تكمل حياتك. هذا الشيء كمان سؤال من الاسئله اللي موجوده في التست يلي بعديه، والاسئله اللي بيسالوا اياها الكونسيي في السنتر تبعنا اللي هو ايدي وورد. دونك غدوه باش تكون جورني بورت اوفيرت جديده. خلينا ناخذ تفاصيل عليه شلون باش يكون فيها بالضبط. هي مثل المره الماضيه بيكون فيها كل الكونسلتنت، كل المستشارين الاكاديميين اللي تابعين لايدي وورد بيجاوبوا الطلاب العائلات على اي سؤال بدهم اياه في اي بلد بحبوها، لحتى يكون الطالب عارف حاله وين بده يمشي، على اي بلد بده يمشي، شو البروجرام اللي بده يدرسه. في اسئله كتير بتكون موجوده في بال الاهالي، في بال الاولاد، احيانا في افكار خاطئه اصلا بتكون من جوا مثلا نعطينا خلينا نصلحوا شويه افكار. احسبني غدو في افكار من ناحيه مثلا هاي البلد مثلا تركيا، اجاني اسئله عليها، فكروا انه تركيا بس بتقدر تدرس بالتركي، ما بتقدر تدرس باللغه الانجليزيه، ما بتقدر تدرس باللغه الفرنسيه. في افكار عم تيجينا من قبل ما عم تقدر تفهمها. احيانا بالنسبه للغه الانجليزيه بالنسبه لليو اس اي بيفكروا انه لازم يكون الليفل تبع الانجليش كتير عالي لحتى يدرسوا، وهو ممكن ياخذ في بروجرامز موجودين الليفل تبع الانجليش مش يكون كتير عالي وبيقدر يدرس فيهم. كما شفنا منذ قليل حتى اللي باش يقراوا في الكندا معظم الجامعات في الكيبيك ما تطلبش يعني تيست باللغه الفرنسيه. تعتبر يعني كما شفنا اليونيفرسيتي لافال مثلا تعتبر انه اللي يقرا الابتدائي والثانوي نتاعو بالفرنسيه هذاك ضامنينه يقرا بالفرنسيه. نذكروا دونك ايدي وورلد موجوده في اللاك 1 مش بعيد برشا على تي ال اس، يعني لا ورا تي ال اس مباشره في الطابق الرابع تلقاو دونك ايدي وورلد. بعض الأسئلة سألوكم على الكورونا، على الدراسة بعد الكورونا، يقول لك أنا نمشيش نبعث ولدي في الخارج وبعد ترسيله يقرأ مدة ديستانس والدبلوم متاعه تطيح قيمته مثلا. سألت الأسئلة هذه؟ أي أكيد بتنسأل إسكو هاي البلد أصلا مفتوحة هلأ بتقدر تدرس فيها ولا لا؟ هل الكورس تبعك الأونلاين موجود معترف فيه ولا لا؟ أنا بدرس أونلاين وبعدين بقدر أكمل ولا لا؟ هذول كلياتهم الأسئلة انطرحت علينا هلأ. هي في مرحلة الكوفيد الجامعات في أي بلد في الدنيا عم بيعطوكم مجال بانه يحلل لكم الموضوع هذا مبدئيا. في منهم اللي بعدهم مفتوحين بتقدر تدرس هناك في نفس المكان في الجامعات، وفي وقايه من الكورونا وتباعد في الكلاسز اللي موجودين. وبالبلاد اللي مش مفتوحين هلا بيعطوك كورس اونلاين ومن بعد بترجع بتكمل هناك في نفس الجامعه. بما انه اليوم زيارتنا كانت الكيبيك وكندا، فما خصوصيه على المستوى البرامج التعليميه الجامعيه في كندا انه عندهم لي كوليج، لي يونيفرسيتي، لي زيكول بروفيسيونيل. بسرعه نجم ناخذوا الفرق بيناتهم اسيل كان تسمح؟ هلا هو بس الفرق بينهم انه المده تبعت الدراسه وانه التطبيق. يعني مثلا في الكوليجز بيكون في تطبيق، في الدراسه بتكون اكاديميه مهنيه وفيها تطبيق بنفس الوقت في مكان العمل نفسه. بالنسبه للجامعه بتلاقيها محاضرات، طلاب، ورش تبعت عمل، بس مش مثل الاكاديمي والمهني. وبنفس الفتره
يعني بالنسبة للكوليجز بتكون المدة بين 1 ل 3 سنين، مش مثل اليونيفرسيتي بتقدر تدرس فيها بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. وطبعا بتختلف المدة اللي انت بتدرس فيها من كل درجة رح تدرسها في هاي الجامعة. واضح. ذكروكم الموعد غدوة دونك في لي لوكو دو ايدي وورلد ان شاء الله من 9 متاع الصباح للساعة 1. للساعة 1 دونك غدوة. ماضي ساعة ما يفهموا التوانسة ساعة 1 راهو. والفوا بيك معنا دونك اليوم هزيناكم في جولة للكندا. وكما شفنا برشا فرص يعني بالنسبة للطلبة وطالبات غدوة باش يكونوا فما دي كونسي خاصين بالدراسة في كندا على كل الكونسلتنت كل المستشارين الأكاديميين راح يكونوا موجودين في البيرو لحتى يعاونوكم ويجاوبوكم على كل الأسئلة وات ايفر كان السؤال، يكون معاك لحتى يشرح لك أكتر ويوضح لك الصورة اللي بتكون قدامك. يفضلك يا سي زامل. تحية لوائل باتسي. مرحبا سي وائل، نورتنا. شكرا لكم، شكرا كامل فريق الإعداد يحيى، كامل فريق الإخراج آمنة والإخراج الرقمي، يعطيكم ألف صحة الناس الكل. شكرا آمنة، شكرا لفريق ديورد، شكرا لك أسيل نورتنا. بعد شوية كالعادة أخبار الطقس، أخبار الطرقات، الأخبار، وتواصلوا ديما على EFM أحلى راديونا حسن بالواعر. بون ويكاند الناس الكل. باي.